تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک حافظی قرآن اور جن زادی کی محبت کی پراسرار مگر خوبصورت داستان۔ کہانی کا آغاز۔ یہ کہانی اس دور کی ہے جب وقت کی رفتار مدھم تھی اور دلوں میں یقین کی روشنی تازہ تھی۔ اسی کی دہائی کے وہ دن جب جامعہ مدارس سے فارغ التحصیل ہونے والے حافظ اکرام کو دور دراز کے دیہاتوں میں مشلی راہ بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ یہ تذکرہ بھی ایک ایسے ہی حافظ قرآن کا ہے جن کا نام عمر تھا۔ حافظ عمر کی زندگی کی کہانی صبر اور ہمت کی ایک لازوال داستان تھی۔ وہ ابھی محض 7 برس کے تھے جب ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ گھر کی چھت تو سلامت تھی مگر سہارا چھن چکا تھا، اور اس طرح ان کی بیوہ والدہ نے قسم پرسی کی حالت میں ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے لوگوں کے کپڑے سی کر اور محنت مزدوری کر کے عمر کی پرورش کی۔ ان کی والدہ کی دلی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا دین کا خادم بنے۔ انہوں نے عمر کو اپنے گاؤں کے ایک اچھے مدرسے میں داخل کروا دیا۔ ننھے عمر نے بھی اپنی ماں کی قربانیوں کی لاج رکھی۔ وہ سحری کے وقت اٹھ کر سبق یاد کرتے اور رات دیر تک تلاوت میں مگن رہتے۔ 15 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے نہ صرف قرآن پاک حفظ کر لیا بلکہ تجوید و قرأت میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ جس دن ان کی دستار فضیلت ہوئی، ان کی بوڑھی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ ان کا یتیم بچہ اب اپنے گاؤں کا حافظ صاحب بن چکا تھا۔ دستاری فضیلت کے بعد انہیں ایک ایسے گاؤں میں امامت اور تدریس کے لیے مامور کیا گیا جو ان کے گاؤں سے کوسوں دور پہاڑوں اور گھنے جنگلات کے دامن میں چھپا ہوا تھا۔ ان دنوں سفر سہولیات کا نہیں ہمت کا نام تھا۔ زیادہ تر سفر تو ان کا سواری میں طے ہوا، لیکن آخر میں میلوں کا پیدل راستہ جو ویران بیابانوں سے گزرتا تھا۔ تپتی دھوپ اور مسلسل مسافت نے ان کے بدن کو نڈھال کر دیا تھا۔ ابھی منزل چند کوس دور تھی کہ ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ تیز بخار نے اعصاب کو جکڑ لیا، سر چکرانے لگا اور ویران راستے پر چلتے چلتے انہیں عجیب و غریب سائے دکھائی دینے لگے۔ نکاہت اس قدر بڑھی کہ وہ ایک گھنے درختوں کے جھنڈ کے پاس بے سدھ ہو کر گر پڑے۔ بے ہوشی کی دھندلی کیفیت میں انہیں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی غیب سے نمودار ہوا ہے۔ ایک نہایت حسین و جمیل پیکر جس کے گرد ماہ و نور کا ہالہ تھا درختوں کی اوٹ سے نکلا۔ اس پری چہرہ خاتون نے کمالی شفقت سے حافظ صاحب کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کے لمس میں عجب خنکی تھی۔ اس نے حافظ عمر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مدھم آواز میں کچھ پڑھ کر ان پر پھونک کر دم کیا۔ حافظ عمر کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے انہوں نے صرف اس کی ایک جھلک دیکھی تھی اور پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔ وہ کوئی انسان نہیں تھی، وہ جنات کے قبیلے کے سردار کی بیٹی ایک جن زادی تھی، جن زادی عفیفہ۔ جب حافظ عمر کی آنکھ کھلی تو سورج ڈھل رہا تھا۔ وہ حیران تھے کہ بخار کا نام و نشان نہیں اور جسم میں اب انہیں بلا کی توانائی محسوس ہوئی۔ ارد گرد ایک دلفریب کستوری جیسی خوشبو رچی بسی تھی۔ وہ اٹھے اور پیدل راستہ طے کرتے کسی طرح گاؤں کی مسجد پہنچے اور اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ شروع میں تو حافظ عمر کو بڑی تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو بہت یاد کرتے تھے۔ مسجد کچی مٹی کی بنی تھی، اس کے صحن میں بیری کا ایک پرانا درخت بھی تھا، لیکن پھر وہاں جلد ہی جن زادی عفیفہ کی موجودگی نے اپنے رنگ بھرنے شروع کر دیے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے تو مسجد کے حجرے میں عجیب و غریب اور پیارے واقعات پیش آتے۔ حافظ صاحب جب مصلے پر بیٹھ کر قرآن پاک کی دہرائی کرتے تو انہیں ایسا لگتا جیسے ہوا میں سینکڑوں چراغ جل اٹھے ہوں۔ وہی مخصوص کستوری جیسی خوشبو پھیل جاتی۔ وہ محسوس کرتے کہ ان کا میلا کرتا خود بخود دھل کر سفید چمکدار ہو گیا ہے اور جوتے صاف کر کے سیدھے رکھے گئے ہیں۔ انہیں مسجد کے حجرے میں کبھی بھوک ہی محسوس نہ ہوتی، کیونکہ غیب سے لذیذ کھانا میز پر سجا سجایا ملتا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہی مخصوص خوشبو پورے ماحول کو مہکا دیتی تھی اور دیواروں سے انہیں سسکیوں کی آواز آتی جیسے کسی پر کلام الہی سنتے رقت طاری ہو گئی ہو۔ انہیں اپنی جائے نماز پر پھول بھی پڑے ملتے۔ کبھی کبھار رات کے سناٹے میں انہیں اپنے حجرے سے چوڑیوں کی چھنکار کی آواز بھی سنائی دیتی، جیسے ابھی کوئی دوشیزہ وہاں سے گزری ہو۔ ایک رات حافظ عمر کو بخار ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ خواب اور بیداری کی کیفیت میں کوئی ان کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہا ہے اور بڑی محبت سے آہستہ آواز میں سورہ رحمزن کی تلاوت بھی کر رہا ہے۔ وہ آواز کسی دوشیزہ کی تھی اور اتنی میٹھی کہ ان کا سارا درد منٹوں میں غائب ہو گیا۔
जिनज़ादी अफीफ़ा अब हाफिज उमर की जिंदगी का एक अनोखा हिस्सा बन चुकी थी, जो नजर न आते हुए भी हर पुल उनके साथ थी। आखिर एक रात जब चांदनी पूरी आबोताब से मस्जिद के सहन में फैली हुई थी, हाफिज साहब कुरान पाक की तिलावत में मशगूल थे। उन्हें अपने इर्द गिर्द निहायत मीठी कस्तूरी जैसी खुशबू महसूस हुई। हाफिज उमर ने कुरान पाक की तिलावत रोक दी और कायनात के सन्नाटे में पुकार कर कहा, ऐ वो हस्ती जो मेरी खिदमत करती है और मेरे साथ तिलावती कुरान पाक सुन्नती है, अगर तू कोई शर है तो दूर हो जा, और अगर तू कोई खैर है तो अल्लाह के वास्ते सामने आकर अपना मकसद बयान कर। मैं एक इंसान हूं और इस कशमकश से मेरा दिल घबराता है। हाफिज साहब के ये अल्फाज अदा होते ही सहन में लगी बेरी के दरख्त के पीछे से एक हल्की सी रोशनी नमूदार हुई और वही कस्तूरी जैसी खुशबू इतनी तेज हुई कि पूरा हुजरा महक उठा। देखते ही देखते एक निहायत परोकार और पर्दा नशीन दोशीज़ा सामने आ खड़ी हुई। उसके चेहरे से ऐसी हया और शराफत छिलक रही थी कि हाफिज साहब ने फौरन नजरें झुका लें। जिनज़ादी अफीफ़ा ने इंतहाई अदब से सर झुकाया और धीमे लहजे में बोलना शुरू किया, ए हाफिज़ी कुरान, डरिए नहीं, मैं आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपके इस नूर की असीर हूं जो आपके सीने में महफूज है। आपके लहजे की मिठास और कलाम इलाही की तड़प ने मुझे आपका असीर कर दिया है। मैं और मेरा खानदान मुद्दतों से इस वीराने में मुकीम है, मगर आपकी तिलावत ने मेरे दिल में हिदायत की तड़प जगा दी है। मेरा नाम अफीफा है, मैं एक जिनज़ादी हूँ। मैं मुसलमान जिनज़ात कबीले से ताल्लुक़ रखती हूँ और वहाँ के सरदार की बेटी हूँ। वो मजीद बोली, जिस दिन आप इस वीराने में बेहोश हुए थे, मैं वहीं करीब मौजूद थी। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं, मगर जब मेरी नजर आपके चेहरे पर पड़ी तो मैं दंग रह गई। आपके माथे पर एक खास चमक थी। मैं पहचान गई कि ये उस इंसान का चेहरा है जिसके दिल में अल्लाह का कुरान बसता है। मैंने इसी वक्त ठान ली थी कि आपकी हिफाजत करूंगी, आपकी खिदमत गुजारी करूंगी। हमारे मुसलमान कबीले ने बरसों इबादत की है, लेकिन जो मिठास और सुकून आपकी तिलावत में है वो मैंने कहीं नहीं पाया। मैं तो आपकी क़िरत की दीवानी हो चुकी हूँ और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं भी आपसे अल्लाह तालीस का कलाम सीखूं और उसे अपने सीने में महफूज करूं, एक हाफिजा बन सकूं। मैं दुनियावी मकसद के लिए नहीं बल्कि अल्लाह तालीस के कलाम की बरकत पाने के लिए आपकी खिदमत गुजारी कर रही हूं। हाफिज उमर उस जिनज़ादी की बातें सुनकर हैरान रह गए। उन्हें अंदाजा हुआ कि कुरान पाक की बरकत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं बल्कि दूसरी मखलूक़ात भी इस नूर की प्यासी हैं। हाफिज उमर ने इसी लम्हे अल्लाह तालीस का शुक्र अदा किया और जिनज़ादी अफीफ़ा को कुरान पढ़ाने और हिफ्ज़ करवाने का वादा कर लिया। साथ ही उसे कहा कि तुम अपने वालदैन से भी इजाज़त ले लो। जिनज़ादी अफीफ़ा ने जब अपने ख़ानदान से इजाज़त लेकर बाकायदा हाफिज साहब से कुरान पढ़ना शुरू किया तो वो मंजर बड़ा रूहानी होता था। जिनज़ादी अफीफ़ा हाफिज साहब के सामने एक ओट के पीछे बैठती, हाफिज साहब तिलावत करते और वो पीछे पीछे दोहराती। उसके लफ्ज़ों से ऐसा नूर टपकता कि मस्जिद की दीवारें झूमने लगतीं। वो ज़ौक़ शौक़ से दिन रात हाफिज साहब से कुरान पाक की तालीम लेती और पूरी शिद्दत से कुरान पाक को याद करती। जिनज़ादी अफीफ़ा की आवाज़ में एक रूहानी गूंज थी। बदले में जिनज़ादी मस्जिद की सफाई करती, उनके लिए खाना पकाती, उनकी खिदमत करती। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी अकीदत मोहब्बत में बदलती गई। जिस रात उसने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया तो खुशी में पूरे गांव की मस्जिदों में रातों रात चरागा हो गया, जिसे देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि ये रोशनी कहां से आई, ये चरागा किसने किया। आखिरकार एक रोज़ जिनज़ादी अफीफ़ा ने हाफिज उमर से निकाह की ख्वाहिश कर दी। हाफिज उमर तो उसकी ज़ुबानी ये बात सुनकर शिशो पंज में मुब्तला हो गए कि एक इंसान और जिन का मिलाप कैसे मुमकिन है। इसी असना में हाफिज उमर को एक रोज़ इत्तला मिली कि उनकी वालदा सख्त बीमार हैं। वो बुझल दिल के साथ अपने आबाई गांव रवाना हो गए। पीछे जिनज़ादी अफीफ़ा अब तन्हा रह गई, मगर उसने हिम्मत न हारी। वो रोज़ रोज़ मस्जिद की इसी तरह सफाई करती, मस्जिद में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करती और हाफिज उमर की खैर व आफियत से वापसी की दुआएं मांगती। जब उसे मालूम हुआ कि हाफिज साहब की वालदा की हालत तशवीशनाक है तो वो अपनी माफूकुल फितरत कुव्वतों के जरिए उनके गांव पहुंच गई। एक रात जब हाफिज उमर तहज्जुद के बाद मुसल्ले पर बैठे अपनी माँ की सेहत के लिए रो रो कर दुआएं मांग रहे थे तो उन्हें वही जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। अचानक उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कंधे पर दस्ते शिफा रखा हो।
जिनज़ादी अफीफ़ा ने नमूदार होकर उनकी वालदा पर दम किया और हाफिज साहब को तसल्ली देते हुए कहा, आप अकेले नहीं हैं, कलाम पाक की बरकत से मैं आपके दुख सुख की शरीक बनना चाहती हूँ। मैं आपकी जिंदगी में सुकून लाने का अहद करती हूँ। जब हाफिज उमर ने अपनी वालदा की बीमारी के वक्त जिनज़ादी अफीफ़ा की वफादारी देखी तो उनके दिल में भी जिनज़ादी को अपनाने की तड़प उठने लगी। उन्होंने जिनज़ादी अफीफ़ा से अपनी यतीमी और गरीबी का जिक्र करते हुए कहा, मैं तो एक मिस्कीन यतीम इंसान हूँ जिसने बड़ी मुश्किलों से दिन गुजारे हैं और तुम जिन्नात के कबीले की शहजादी हो, आखिर तुम मुझसे क्यों निकाह करना चाहती हो? तब जिनज़ादी ने जवाब दिया, जो अल्लाह के कलाम को अपने सीने में बसा ले वो गरीब नहीं रहता। मुझे आपके मालो ज़र से नहीं बल्कि आपके इस नूर से मोहब्बत है जो आपने यतीमी की सख्तियों में रहकर हासिल किया है। हाफिज साहब ने पूछा, तो क्या तुम्हारा कबीला इस बात पर राजी हो जाएगा कि तुम एक आदमजाद की जीवन साथी बन सको? जब जिनज़ादी अफीफ़ा ने हाफिज उमर से निकाह का इरादा पुख्ता कर लिया तो उसे अपने कबीले के बुजुर्गों और सरदार के सामने पेश होना पड़ा। जिन्नात की दुनिया के अपने उसूल थे और एक इंसान से रिश्ता जोड़ना कोई मामूली बात न थी। एक पुरानी गार के अंदर जहां मशलें रोशन थीं, कबीले के सफ़ेद रेश बुजुर्गों ने जिनज़ादी अफीफ़ा को घेर लिया। सरदार ने रोबदार आवाज़ में पूछा, ए अफीफ़ा तो हमारी शहजादी है और हम आग से बने हैं, तो फिर तूने एक मट्टी के पतले को क्यों अपना जीवन साथी चुना? क्या हमारे कबीले में तेरे लायक कोई न था? जिनज़ादी अफीफ़ा ने बड़े अदब मगर एतमाद के साथ जवाब दिया, ए कबीले के बुजुर्गों, मैंने उसे उसकी मट्टी की वजह से नहीं बल्कि उसके नूर की वजह से चुना है जो उसके सीने में महफूज है। वो हाफिज़ी कुरान है। जब वो अल्लाह का कलाम पढ़ता है तो आसमान के फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। मेरी रूह इस कलाम की प्यासी है और मैं अपनी जिंदगी इस नूर के साए में गुजारना चाहती हूँ। कबीले के बुजुर्ग ये सुनकर खामोश हो गए क्योंकि जिन्नात की दुनिया में भी कुरान की इज्जत करने वालों को बहुत बुलंद मकाम हासिल था। एक उम्र रसीदा बुजुर्ग ने सरदार की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, सच है, अल्लाह का जिक्र करने वाले हाफिज से बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। वो अल्लाह तालीज़ की बेहतरीन मखलूक है और हमारा कबीला ऐसे शख्स की खिदमत को अपनी सादत समझेगा। मगर उसी दौरान एक बुजुर्ग ने जिनज़ादी अफीफ़ा को जिंदगी की कड़वी हकीकत याद दिलाते हुए कहा, ए जिन्नात की बेटी, एक बात याद रखना, हम जिन्नात की उम्रें हज़ारों साल होती हैं जबकि इंसान की जिंदगी एक मुख्तसर से बुलबुले की मानिंद है। वो जल्द बूढ़ा हो जाएगा, उसकी क़ुव्वतें जवाब दे देंगी और वो बहुत जल्द मौत की आगोश में चला जाएगा और तुम जवानी के आलम में होगी, वो रुखसत हो जाएगा। क्या तुम ये जुदाई बर्दाश्त कर पाओगी? जिनज़ादी अफीफ़ा की आंखों में आंसू आ गए मगर उसके लहजे में इस्तिकामत थी। उसने जवाब दिया, मुझे खबर है कि इंसान की सांसें गिनती की हैं मगर मेरे लिए उसके साथ गुजारा हुआ एक लम्हा भी 1000 साल की जिंदगी से बेहतर है। अल्लाह तालीज़ ने मेरा जितना भी साथ उस हाफिज़ी कुरान के नसीब में लिखा है मुझे वो बखुशी मंजूर है। अगर वो रुखसत हो भी गया तो उसकी दी हुई कुरान की तालीम मेरे पास रहेगी। मैं उसकी बूढ़ी आंखों का नूर बनूंगी और उसके आखिरी सांस तक उसकी खिदमत करूंगी। जिनज़ादी अफीफ़ा की ये जज्बाती गुफ्तगू सुनकर पूरा कबीला अश्कबार हो गया। सरदार ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और बुलंद आवाज में कहा, जाओ जिनज़ादी अफीफ़ा, तुम्हें इजाजत है मेरी बेटी। अल्लाह ऐसे हाफिज की ज़ौजियत तुम्हारे लिए बाबरकत करे। हम सब इस निकाह के गवाह हैं। यूं जिनज़ादी अफीफ़ा अपने कबीले की दुआएं लेकर हाफिज उमर की जिंदगी में शामिल हुई। ये शादी इंसानी दुनिया की शादियों जैसी ना थी। एक तरफ हाफिज साहब की बूढ़ी माँ थी जो अपनी बहू के हुस्न और अखलाक पर कुर्बान जा रही थी और दूसरी तरफ जिनज़ादी अफीफ़ा का ख़ानदान था जो गैब से अपनी शहजादी की रुखसती कर रहा था। निकाह की रात हाफिज साहब के छोटे से घर में ऐसी ऐसी नेमतें और फल मौजूद थे जो इस मौसम के थे ही नहीं। जिनज़ादी अफीफ़ा का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता था। उसने रुखसती के वक्त हाफिज साहब से एक ही वादा लिया, आप कभी मुझे ये एहसास नहीं होने देंगे कि मैं एक अलग मखलूक हूँ और हम मिलकर उस गांव के यतीम और गरीब बच्चों को अल्लाह तालीज़ का कलाम सिखाएंगे। शादी के बाद हाफिज साहब की कटिया एक जन्नत का नमूना बन गई। जिनज़ादी अफीफ़ा ने गांव की औरतों में घुल मिलकर उन्हें दीन सिखाना शुरू किया। वो बड़ी बूढ़ियों की खिदमत करती, उनके दर्द का इलाज करती।
گاؤں میں جب کبھی خشک سالی ہوتی یا کوئی مشکل آتی تو حافظ صاحب اور ان کی اہلیہ مسلح پر بیٹھ جاتے اور غیب سے مدد آ جاتی۔ گاؤں والوں کے لیے جنزادی ایک نہایت پرہیزگار، باحجاب اور نورانی چہرے والی خاتون تھی جس کی آواز اور ہاتھ میں شفا تھی۔ وہ گاؤں کی بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھی۔ ان کے گھر میں اولاد ہوئی جو ذہانت اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ کبھی بھی کسی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ حافظ صاحب کی اہلیہ ایک جنی ہے، بس لوگ اتنا جانتے تھے کہ اس گھر سے ہمیشہ قرآن کی تلاوت کی صدا آتی ہے اور ایک ایسی خوشبو مہکتی ہے جو روح کو معطر کر دیتی ہے۔ جنزادی عفیفہ نے اپنی پوری زندگی قرآن پاک کی خدمت اور اپنے شوہر کی رفاقت میں گزاری۔ ان کے بچے بھی حافظ قرآن بنے۔ یوں ایک یتیم حافظ اور ایک جنزادی نے مل کر اس بنجر علاقے کو علم اور خوشبو سے بھر دیا۔ وقت گزرتا رہا، حافظ عمر اب بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی، ان کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، لیکن جنزادی عفیفہ ویسے ہی جوان اور توانا تھی۔ لیکن اس نے کبھی انہیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ایک الگ مخلوق ہے۔ وہ ایک سچی انسانی بیوی کی طرح ان کی خدمت کرتی، ان کے پاؤں دباتی، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، ان کی اینک کو صاف کرتی اور ان کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتی۔ جب حافظ عمر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، اے عفیفہ، اے میری وفادار ساتھی، تم نے تو اپنی پوری جوانی ایک فانی انسان پر وار دی۔ تو جنزادی عفیفہ نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، آپ نے مجھے وہ قرآن دیا ہے جو لافانی ہے۔ آپ جا رہے ہیں مگر آپ کا سکھایا ہوا ایک ایک حرف میری نسلوں میں زندہ رہے گا اور ہم جنت کے دروازے پر پھر ملیں گے۔ جنزادی عفیفہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک اطمینان تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ مجھے اکیلا چھوڑے جا رہے ہیں، آپ نے مجھے وہ خزانہ یعنی قرآن پاک دیا ہے جو اس دنیا اور قبر میں بھی میرا ساتھی رہے گا۔ حافظ صاحب کی وفات کے بعد جنزادی عفیفہ اور ان کے بچوں نے اس گاؤں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ نسل در نسل وہاں کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے رہے۔ گاؤں کی مسجد میں لوگوں کو رات کے وقت تلاوت قرآن پاک کی آواز آتی اور وہی مخصوص کستوری کی خوشبو مہک جاتی۔ جنزادی عفیفہ نہ صرف انسانوں بلکہ رات کے وقت مسلمان جنزادیوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھی۔ آج بھی اس علاقے میں یہ روایت مشہور ہے کہ اس مسجد میں جو بھی سچے دل سے قرآن پاک پڑھتا ہے غیب سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ جنزادی عفیفہ اور حافظ عمر کی یہ کہانی اس دور کی یادگار بن گئی جب زمین پر انسان اور جنات مل کر اللہ تعالی کے کلام کی شمع روشن کیا کرتے تھے۔